Today, now we are going to discuss our next point in our fourth chapter, AC distribution. In last lecture, I have discussed the different components of AC distribution. In that, we have seen feeder, distributor, service lines. These are the main components of distribution line. Okay, now in this lecture we will discuss the requirements of an ideal distribution system. In last lecture we have seen distribution system, the ratings the range of voltage for the distribution, and now in this lecture we need to discuss how efficiently the distribution system can be worked. Electricity is supplied by government, commercial or private company. As you know, electricity which is available at our home or consumers level is carried out from Mahadiscom company. There are three companies mainly in Maharashtra to generate the electrical energy, to transmit the electrical energy, and to distribute that energy. हॅलो फ्रेंड्स, तर आपण बघणार आहोत की आयडियल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टीमच्या कोणकोणत्या रिक्वायरमेंट्स आहेत. इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करण्यासाठी तीन कंपनीज मेनली आहेत. त्या बेसिकली महाजनको, ट्रान्सको and Discom. These are three government companies which are used or which provide electrical energy to consumers. This Genco company generates the electrical energy. This is called as Mahajanko. This is Transco, which is used to transmit that generated electrical energy, and this is the Discom. Discom means Discom company. From that, the electrical energy is distributed to all over consumers in Maharashtra. So distribution system in our Maharashtra has some ideal requirements. These requirements are four that we are learn in this lecture. So ideally, the distribution system, the drop between the voltage is within the permissible limit. First requirement of distribution system is voltage drop limit. Second, ideal distribution system requirements, reliability of system. Third, availability as per demand. Fourth requirement of ideal distribution system is stability. We will discuss these points of ideal distribution system in detail. Okay, first point of requirement is voltage drop limit. As we know, as per IE rules, the voltage variation shall not cross the limit of plus or minus 5%. जे काही व्होल्टेज आपण कन्झ्युमर्सला प्रोव्हाइड करणार आहे, that the voltage range or voltage variation should not be less than plus or minus 5%. मीन्स कन्झ्युमर्सला जो काही सप्लाय जाणार आहे त्याचं व्हेरिएशन जे आहे ते प्लस मायनस 5%मध्ये आपण परमिसिबल आहे. बिकॉज वी नो अवर रेटेड व्होल्टेज 230. इफ
with the consideration of plus or minus 5%, the voltage may be 241 or 281 voltage. Due to this 5% tolerance, 5% tolerance means एकतर 230 व्होल्टचं जर प्लस 5% जर केलं तर 241 किंवा कमी जर व्होल्टेज झालं तर 218 या रेंजमध्येच, म्हणजे व्होल्टेज व्हेरी करण्याची जी काही रेंज आहे किंवा व्होल्टेज कमी जास्त होण्याची जी काही रेंज आहे, दिस रेंज मीन्स या रेंजपेक्षा जर जास्त व्होल्टेज ड्रॉप किंवा 218च्या आत येत असेल किंवा 241च्या वरती जात असेल तर दॅट व्होल्टेज ड्रॉप विल नॉट बी कन्सिडरेबल ॲज अ मीन्स हा जो ड्रॉप आहे तो परमिसिबल लिमिटच्या बाहेर आहे. बिकॉज द मेन रिक्वायरमेंट ऑफ एन आयडियल डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम इज, आपली इलेक्ट्रिकल सिस्टममध्ये मेन जी रिक्वायरमेंट आहे ती व्होल्टेजची स्टॅबिलिटी किंवा व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे तो होणारा व्होल्टेज ड्रॉप जो आहे तो विदिन परमिसिबल लिमिटमध्ये असायला पाहिजे. तर ती जी रेंज आहे ती 241 to 218 पर्यंतचं लिमिट आहे. इफ द व्हेरिएशन क्रॉसेस दिस लिमिट देन different types of problems may arise. If this variation means जर ह्यापेक्षा जास्त व्होल्टेज जर 241पेक्षा जास्त व्होल्टेज जर वाढलं किंवा 218पेक्षा कमी त्याच्यापेक्षा पण कमी जर व्होल्टेजची लेवल गेली तर जे काही आपण इंडस्ट्रीजमध्ये किंवा कमर्शियल बिल्डिंग्समध्ये मोस्टली प्रोबॅबली आपण अपॅरेटस जे मोटर्स वगैरे जे आहेत ते इंडस्ट्रीजमध्ये यूज करतो. तर इंडस्ट्रीयलमध्ये यूज होणाऱ्या ज्या काही मोटर्स आहेत त्याची वाइंडिंग बर्नआउट होण्याची तिथं टेंडन्सी जास्त असते ड्यू टू दिस लो व्होल्टेज और ओव्हर व्होल्टेज. देन हे झालं इंडस्ट्रीयल किंवा कमर्शियल लोडचं. इन केस ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीमध्ये काय होणार आहे, बर्नआउट ऑफ मोटर वाइंडिंग. तर इफ द व्होल्टेज इज लेस और मोर इन डोमेस्टिक केसेस, डोमेस्टिक लेवल आपले लॅम्प्स असतात. तर लॅम्प्समध्ये जे आपण फिलामेंट यूज करतो, filament get damaged if this limit crosses. इफ हे जे प्लस और मायनस 5%चं जे काही लिमिट आहे व्होल्टेजचं जे काही लिमिट आहे ते जर क्रॉस झालं तर इंडस्ट्री लेवलला मोटर्सचे जे काही वाइंडिंग्स आहेत ते बर्नआउट होण्याची पॉसिबिलिटी जास्त असते. अँड इन केस ऑफ डोमेस्टिक लेवल जे आपण लॅम्प्स वगैरे यूज करतो त्याचं जे फिलामेंट जे आहे ते बर्नआउट होण्याची शक्यता असते. द फिलामेंट जे आपण लॅम्प्समध्ये जे फिलामेंट्स यूज करतो त्याच्यासाठी जे आपण बेसिकली मटेरियल यूज करतो दॅट इज टंगस्टन मटेरियल. टंगस्टन इज यूज्ड टू मेक द फिलामेंट ऑफ लॅम्प अँड द प्रॉपर्टी ऑफ टंगस्टन इज इट हॅज व्हेरी हाय रेजिस्टन्स. टंगस्टनचा जो काही रेजिस्टन्स असतो इट इज व्हेरी हाय. ओके, तर दिस इज दी फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज व्होल्टेज ड्रॉप परमिसिबल लिमिटमध्ये असायला पाहिजे डिस्ट्रीब्युशन सिस्टमचा. नेक्स्ट पॉईंट इज काय आहे, रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम. द सिस्टम डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम जी काही आपली आहे ती रिलायबल असायला पाहिजे. व्हेरियस कन्झ्युमर्स लाईक इंडस्ट्रियल, कमर्शियल may operations and production depends on the electricity. As we know, इंडस्ट्री असतील किंवा कमर्शियल बिल्डिंग्स असतील. कमर्शियल बिल्डिंग्स कोणकोणत्या आहेत, कॉलेज, हॉस्पिटल, कॉम्प्लेक्स, दीज आर दी कमर्शियल बिल्डिंग्स. आणि मोठ्या मोठ्या इंडस्ट्रीजमध्ये तर आपल्याला इलेक्ट्रिकल सप्लायची नीड असतेच बिकॉज बिग मशीन्स आर इन्स्टॉल
for the different operations in industries. So the performance of these areas may totally depends on the electrical supply. That's why the supply should be reliable to this area, because if the supply is not reliable, the working operation are affected and there is a loss for industry, business, houses, activities, and all the other factors of human life. Because as the supply is not reliable in case of industry level or commercial level, then our whole uh, work periphery may be get disturbed. Because we know electrical energy is very much important in our day-to-day life for industrial purpose to run the machines to operate efficiently that machine. The supply should be in reliable condition. So company must have the reserve alternative agreement to supply electricity if faults are डेव्हलप्ड. मीन्स कंपनीचे जर एखाद्या एखाद्या मीन्स सेक्शनवरती जर फॉल्ट वगैरे ऑकर झाला तर कंपनीचे असे ॲग्रीमेंट्स असतात की तो काही फॉल्ट क्लिअर होईपर्यंत जी काही त्या लोडची रिक्वायरमेंट आहे ती दुसऱ्या सबस्टेशनकडून फुलफिल केली जाते. ती पब्लिकची जी काही डिमांड असते इलेक्ट्रिसिटीची 24 आवर्ससाठी असते. द इलेक्ट्रिकल सप्लाय नीडेड फॉर द कंझ्युमर, the requirement is 24 hours for their activities which depends upon electricity. We can't live without electricity. We cannot imagine our life without the electricity. As you know, everywhere electricity plays a vital role in our day-to-day life. Following alternatives and emergency provisions will avoid such disturbance. If in case the supply gets cut out in some cases, that time following some emergency provisions we will use. Additional alternatives means if one substation get faulty or one such particular area get faulty, then another substitute we prefer to fulfill the load requirement. Reliable auto control system. Auto control system we use and we provide efficiently the supply to particular consumer. Supply from interconnected system. इंटरकनेक्टेड सिस्टम कडून सप्लाय घेऊन पण आपण लोडची रिक्वायरमेंट जी आहे ती फुलफिल करू शकतो. इंटरकनेक्टेड सिस्टम मीन्स 1, 2, 3. These are 3 substations. Suppose these are 3 substations and these 3 substations are interconnected to each other. If suppose the load on this substation, this is the load of the substation. If suppose the fault may occur in this substation, that particular time the load requirement of this ह्या सबस्टेशनवरचा जो काही लोड आहे तो ह्या सबस्टेशनकडून कंप्लीट केला जातो. दॅट्स वाय वी प्रिफर दी इंटरकनेक्टेड सिस्टम इन हाय नेटवर्क. ओके. अँड सेकंड इज पीक अवर अँड स्लॅक अवर प्लॅनिंग. तर इमर्जन्सी प्रोव्हिजन्समध्ये पीक अवर्स वी नीड टू आयडेंटिफाय when will be the peak hour and when will be the slack hour. Peak hour means the electricity demand of that particular time is very high. That hours are called as peak hours. Peak hour, slack hour. Peak hour मध्ये electricity demand very high and स्लॅक अवरमध्ये जी काही डिमांड आहे ती कमी असते ॲज कम्पेअर टू पीक अवर. सो वी नीड टू आयडेंटिफाय द पीक अवर अँड स्लॅक अवर अँड अकॉर्डिंगली वी नीड टू प्लॅन फॉर द रिलायबिलिटी ऑफ सिस्टम. Then our next point from the ideal distribution system is availability as per the demand.
अवेबिलिटी ॲज पर द डिमांड, त्यामध्ये इनिशियल ॲग्रीमेंट बिटवीन कंझ्युमर अँड इलेक्ट्रिसिटी कंपनी इज फॉर ए पर्टिक्युलर व्हॅल्यू ऑफ पॉवर, बट दिस शॅल बी फ्लेक्झिबल. कंपनी मे एक्सपांड इन फ्युचर अँड आस्क फॉर द ॲडिशनल पॉवर. So company must cooperate with the consumers for more or less demand. The availability as per demand. This is the ideal requirement of electrical power supply. Availability, as you know, electrical energy plays a vital role in our day-to-day life. That's why availability of that particular supply for that particular load requirement is must. Means if the capacity of that particular load is very high, and suppose this is the load and this is the load, and load A and load B. If capacity of this A is very high as compared to the B, then the duties of supply company is to give priority to this load rather than this, because the means the load requirement for the particular A load is very high as compared to the load B. Next point is stability. Stability. Fault on the other concerned system should not affect the stability of this system. Actually, the definition of stability means the ability of a system, particular system, to ability to regain its original equilibrium. Suppose this is the particular system, and if fault is occur on this system, the characteristics of that system may get changed. And the stability म्हणजेच काय तर जे काही फॉल्ट ऑकर व्हायच्या आधी जी काही या सिस्टमची कंडिशन्स होती आणि जे काही त्या सिस्टमचे पॅरामीटर्स, व्होल्टेज, करंट, फ्रिक्वेन्सी, हे जे त्या सिस्टमचे पॅरामीटर्स आहेत ते फॉल्ट होण्याअगोदरच होण्याअगोदरचे जे काही पॅरामीटर्स होते ते ॲज इट इज आफ्टर द फॉल्ट तेच पॅरामीटर्स लगेच त्यामध्ये कॅरी केले जातात. दॅट पर्टिक्युलर term is called as stability of particular system. The stability is nothing but the ability of a particular system to regain its original equilibrium. Means fault होऊनही जे काही आधीचे किंवा जे काही नॉर्मल कंडिशनमधले जे काही पॅरामीटर्स आहेत त्यांच्या व्हॅल्यूज कॅरी करणं, दिस इज दी स्टॅबिलिटी ऑफ ए पर्टिक्युलर सिस्टम. तर आपली डिस्ट्रीब्युशन सिस्टीम जी आहे ती स्टेबल असायला पाहिजे फॉर दी फुलफिलमेंट ऑफ लोड रिक्वायरमेंट. लोडची रिक्वायरमेंट फुलफिल करण्यासाठी जर सिस्टम स्टेबल असेल तर इफिशियंटली ती लोडची रिक्वायरमेंट फुलफिल करू शकते. आयदर दी लोड विल बी इंडस्ट्रियल लेवल ऑर कमर्शियल लेवल. मीन्स कोणत्याही प्रकारचा लोड असू दे, बट दॅट टाईम वी नीड टू स्टॅबिलाइज अवर सप्लाय सो दॅट दी कन्झ्युमर्स गेट रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड. Okay, these are the 4 basic points of requirements of an ideal distribution system. नेक्स्ट मध्ये आपण फीडर आणि डिस्ट्रीब्युटरची कन्सेप्ट बघणार आहे. Next point is design consideration of feeder and distributor. Firstly, we need to identify what is the feeder. Suppose this is the substation and the conductor is carried from this substation. This is feeder, this is transformer, and this is the
distributor. This is feeder, this is distributor. ओके. सबस्टेशनमध्ये जो काही 11 kVचा जो सप्लाय आहे, सपोज सबस्टेशनपर्यंत जो आलेला सप्लाय आहे तो 11 kVचा आहे. देन फ्रॉम दॅट द फीडर इज ए कंडक्टर विच कॅरी द सप्लाय फ्रॉम द सबस्टेशन टू दॅट पर्टिक्युलर ट्रान्सफॉर्मर. अँड हिअर 11 kVचं 440मध्ये कन्वर्जन करून आपण डिस्ट्रीब्यूटर तयार करतो आणि हे जे आहेत ते लोडला दिले जातात. दिस इज द सर्विस मीन्स विच इज प्रोवाइडेड टू गिव्ह सप्लाय टू दी कन्झ्युमर्स. मीन्स फीडरच्या लाईनकडून हा 11 kV लाईनचा हा फीडर आहे, तो ट्रान्सफॉर्मर आपण यूज करून हाय व्होल्टेजचं आपण कन्वर्जन 440मध्ये करतो. देन डिस्ट्रीब्यूटर, दिस इज द डिस्ट्रीब्युशन ट्रान्सफॉर्मर. अँड आफ्टर दॅट 440ची जी लाईन आहे ते आपण कॅरी करतो. अँड ॲज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लोड the 3-phase supply and single phase supply is carried out from the service main. If we need to single phase the supply, that time we use one phase from RYB and another phase is neutral, and in that way we give single phase supply to the home. And if there is a need to supply the industrial load or small industries, that time we prefer to use the 3 phases of line RYB. Here the understanding part is here. Single phase supply 230 volt, 3 phase supply 440 volt. This is suppose these 3 lines RYB supply, RYB and neutral. सो जर आपल्याला सिंगल फेज सप्लाय हवा असेल तर कोणती एक फेज आणि न्यूट्रल कन्सिडर करून आपण सिंगल फेज सप्लाय कॅरी करतो. सिंगल फेजचं जे काही रेटिंग आहे ते 230 असतं, बट प्रत्येक फेजमधलं जे काही व्होल्टेज आहे ते फेज जे आहे ते इट इज कन्सिडर्ड ॲज अ लाईन व्होल्टेज. अँड दिस इज दी R2N, Y2N and B2N. These are the line phase voltages. Phase voltage are 230 volt, and R2Y, Y2B and B2R, these are the line voltages and these are 440 volt. The basic difference between the line voltage and phase voltage is, phase voltage is the voltage which is available between the any phase of the supply and the neutral. If we consider RN, YN, BN, these are the phase voltages. And phase to phase voltage R2B, Y2B or R2B, these are considered as a phase voltages. Okay, so our next point is design consideration for feeder and distributor. तर डिझाईन कन्सिडरेशन करत असताना, फीडर्सचं डिझाईन कन्सिडरेशन करत असताना feeders and distributors to be so designed to take into consideration the current carrying capacity of feeder and to limit the voltage drop in the distributor as per the Indian electricity rule. तर फीडर्स जे आहेत ते डिझाईन करत असताना आपण फीडरसाठी आपण करंट कॅरिंग कॅपॅसिटी डिस्ट्रीब्यूटरसाठी व्होल्टेज ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूटर डिझाईन करण्यासाठी आपण व्होल्टेज ड्रॉप कन्सिडर करतो आणि फीडर डिझाईन करण्यासाठी आपण करंट कॅरिंग कॅपॅसिटी त्याची आपण कन्सिडर करतो. बिकॉज वी नो हे जो आहे तो फीडर आहे, तर फीडरमध्ये कोणत्याही प्रकारचे टॅपिंग्स वगैरे इथं प्रोव्हाइड केलेले नाही आहेत, त्यामुळं जो काही व्होल्टेज जे आहे फीडरमधलं ते कॉन्स्टंट असतं. अँड दॅट टाईम
we need to identify while designing the feeder for the substation that the current carrying capacity त्या पर्टिक्युलर फीडरची किती आहे ते आयडेंटिफाय करणं इम्पॉर्टंट आहे. फीडर कॅरीज द पॉवर फ्रॉम रिसिविंग स्टेशन्स अँड फीड डिरेक्टली टू दी सबस्टेशन. आता हे काय आहे, feeder receives the power from one particular substation and it gives to the another substation. Here the transformer is pole mounted substation and here is the particular area to which we need to provide the electrical supply. This is transformer जो आहे तो pole mounted substation म्हणूनच आपण कन्सिडर करत असतो. Current throughout the length of feeder is same and voltage drop due to parameters of feeder is of less important. करंट जो आहे फीडरमधला जो तो सेम असतो. दॅट्स वाय द व्होल्टेज ड्रॉप ड्यू टू दी पॅरामीटर्स, जे काही व्होल्टेज ड्रॉप आहे रेजिस्टन्स किंवा इंडक्टन्समुळे होणारा इज व्हेरी लेस इम्पॉर्टंट ॲज ड्रॉप कॅन बी कंपेन्सेटेड बाय प्रोव्हाइडिंग व्होल्टेज रेग्युलेटिंग डिव्हाइस ॲट द सबस्टेशन. करंट फीडरमधून फ्लो होणारा जो काही करंट आहे तो कॉन्स्टंट असतो. दॅट्स वाय अदर डिव्हायसेस रेग्युलेटिंग डिव्हायसेस यूज करून जो काही त्या फीडरमधल्या लॉसेस जे आहेत अदर पॅरामीटर्समुळे होणारे ते आपण रेग्युलेट करू शकतो. देन क्रॉस सेक्शनल एरिया डिसाइड्स दी वेट ऑफ फीडर. इन टर्न इट डिसाइड्स दी स्ट्रेंथ ऑफ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ फीडर लाईन. तर क्रॉस सेक्शनल एरिया rho L by A. Cross-sectional area decides the weight of conductor. जर एरिया कमी असेल, ऑब्वियसली एरिया कमी असेल तर रेजिस्टन्स कमी असतो, रेजिस्टन्स वाढतो आणि करंटची जी काही मॅग्निट्यूड आहे ती कमी होते. दॅट्स वाय आपण हे जे फीडरला जे काही लागणारे सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आहेत त्याचं वेटसुद्धा कंडक्टरचं साईज कमी झाल्यामुळं जे काही सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स त्यावेळी लागतात त्या फीडरला कॅरी करण्यासाठी त्यांची जी आहे त्यांची कॉस्टसुद्धा कमी होते ड्यू टू दी लेस मॅग्निट्यूड ऑफ करंट. अँड दॅट टाईम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स जे आपण फीडरला सपोर्ट करण्यासाठी यूज करतो ते सुद्धा स्ट्रेंथ जी आहे त्यावरून सपोर्टिंग स्ट्रक्चरची स्ट्रेंथ जी आहे ती त्यावरून डिसाईड केली जाते. अगेन नेक्स्ट फॅक्टर्स व्हाईल डिझायनिंग दी फीडर इज टाईप ऑफ कंडक्टर. आता फीडर डिझाईन करत असताना कोणत्या प्रकारचा कंडक्टर प्रिफर केला जातो ते पण इम्पॉर्टंट फॅक्टर कन्सिडर केला जातो. तर टाईप्स ऑफ कंडक्टर. नेक्स्ट डिझायनिंग पॅरामीटर इज टाईप ऑफ कंडक्टर फीडर डिझाईन करत असताना कोणत्या प्रकारचा यूज करायचा आहे तर जे काही आपला अर्बन एरिया किंवा सिटीचा एरिया आहे दॅट पर्टिक्युलर लोकेशन वी यूज ACSR कंडक्टर अँड फॉर रुरल एरिया वी यूज गॅल्वनाइज्ड स्टील. ओके. Type of conductor. The conductor which is used for urban areas is ACSR conductor, aluminum conductor, steel reinforcement. This is the special type of conductor which is used at urban or cities level, and for the rural areas galvanized steel conductor is used. Urban or suburban areas मध्ये आपण ACSR कंडक्टर्स यूज करतो जे सुटेबल असतात आणि गॅल्वनाइज्ड स्टील जे आहे कंडक्टर्स स्मॉल आणि लेस पॉवर जिथं यूज केली जाते तिथं आपण गॅल्वनाइज्ड स्टील यूज करू शकतो. अनदर डिझायनिंग फॅक्टर व्हाईल डिझायनिंग द फीडर इज डिस्टन्स. फीडर लाईन डिस्टन्स इज मच मोअर दॅन द डिस्ट्रीब्युटर लाईन्स. स्लाइड्समध्ये आपण ओके
फिडरची जी काही लेंथ आहे, फिडरची लेंथ ही जास्त असते ॲज कम्पेअर टू दी डिस्ट्रीब्युटर लाईन. दॅट्स वाय दिस फॅक्टर इज ऑल्सो कन्सिडरेबल while designing the feeder. Distance is the main consideration while designing the feeder. According to voltage drop, to compensate it, voltage regulating equipments are to be decided. According to the voltage drop त्या पर्टिक्युलर डिस्ट्रीब्युटरमध्ये किंवा पर्टिक्युलर सिस्टीममध्ये किती होतो त्यावरती डिपेंडंट आहे हे फॅक्टर्स. ओके, अगेन नेक्स्ट पॉईंट इज कॉस्ट. फीडर लाईन मे बी ओव्हरहेड लाईन और अंडरग्राउंड केबल. फीडरची जी काही लाईन आहे ही जी आपण यूज करणार आहे ती लाईन इट मे बी ओव्हरहेड असू शकते और इट कॅन बी अंडरग्राउंड. तर अंडरग्राउंड सिस्टम आपण कुठे प्रिफर करतो आणि ओव्हरहेड सिस्टम कुठे प्रिफर करतो. ओव्हरहेड सिस्टम आपण नॉर्मली जे रुरल एरियाज आहेत तिथं आपण सराउंडिंगला आपल्या बघतो तर डिफरंट लाईन्स ज्या आहेत ते इकडून तिकडे अशा मीन्स कशाही त्या कॅरीड केल्या जातात ओव्हरहेड लाईन्स. बट जिथं अर्बन एरिया आहे किंवा क्राऊड आहे तिथं त्या कंडिशन्समध्ये वी गो टू फॉर दी अंडरग्राउंड सिस्टम बिकॉज दी अंडरग्राउंड सिस्टमचे जे काही आउटर स्ट्रक्चर जे आहे ओव्हरहेड लाईनचं ते धोकादायक असतं इन केस ऑफ क्राऊडेड एरिया. जिथं जास्त गर्दी असेल किंवा वाहनांची गर्दी, माणसांची गर्दी तिथं आपण अंडरग्राउंड सिस्टम फॉलो करतो. बट रुरल एरियामध्ये आपण ओव्हरहेड सिस्टम फॉलो करतो बिकॉज तिथे जास्त गर्दी नसते झाडांची किंवा माणसांची किंवा तिथं मोठ्या मोठ्या बिल्डिंग्स पण नसतात. त्यामुळं पॉवर मीन्स ओव्हरहेड लाईन्स कॅरी करणं इझिली ॲसेसिबल असतं इन रुरल एरियाज. ओके, फीडर काय करतो, फीडरचं मेन फंक्शन काय आहे, फीड्स दी पॉवर रिसिविंग स्टेशन्स टू दी सबस्टेशन. फीडर ॲज इट नेम, फीडर म्हणजेच काय तर पॉवर फीड करणे. जनरली फीडर जे असतात ते 11 kVचे किंवा 33 kVचे असतात. नंतर त्या हाय व्होल्टेजचं कन्व्हर्जन ट्रान्सफॉर्मरकडून होऊन नंतर डिस्ट्रीब्युटरला तो सप्लाय दिला जातो. दिस डिस्ट्रीब्युटर लाईन स्टार्ट फ्रॉम 11 kV 400 or 230 ट्रान्सफॉर्मर फॉर फीडिंग 3-phase 440 volt supply for power purpose and for single phase supply 230 volts for small works and lightning. फीडरची जी रेंज आहे 33 kV or 11 kV. After that supply is stepped down and it will be converted into 230 volt or 440 volt, and according to the load requirement that supply is given to the particular load. Okay.